ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఏది మన సత్యము? What is our truth? ఆ ప్రేమనే మన సత్యము. In fact, that very love is this truth. ఈ ప్రేమనే లేకపోతే మనకి ఏది జగత్తులో కనరాదు. Without love, you cannot see anything in this world. ఈ ప్రేమనే మన యొక్క స్వరూపము. In fact, you are the very personification of love. కనుక ఇట్టి ప్రేమ స్వరూపాన్ని మనము పొంది, being the very form of love, అప్రియమైనటువంటి వస్తువులకై మనం ఆశించి పరితపిస్తున్నాము. You just run after those things which are not to be accepted, and therefore you struggle. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love, మనం ఉండి ఆశించేటువంటిది దేన్ని? ప్రేమని మాత్రమే. what is that we should ask for? మనం ఉండి అనుభవించేది ఏమిటి? ప్రేమను మాత్రమే. What we experience now is love. అనుభవించేది, ఆనందించేది, పరితపించేది ప్రేమనే. What we pine for, what we are delighted about, what we are blissful about is this ప్రేమ peace. తప్ప మరొకటి ఏది కూడా ఈ జగత్తులో శాశ్వతమైనది లేదు. There is nothing in this world that is permanent other than love. అట్టి నిత్య సత్యమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనము నిత్యం ఉంచుకొని మనం దేన్నో మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా వెతుకుతున్నాం. That eternal truth, love is within us. We have forgotten this principle and we are in search of it outside. కనుక ముఖ్యంగా మనం యోచించవలసినటువంటిది మన స్వరూపం ఏమిటి అని విచారించాలి. In the first instance, we have to inquire our true identity. ప్రేమనే మన స్వరూపము. Love is our form, nature. సర్వరూపధరం శాంతం, సర్వనామధరం శివం, సర్వరూపం అద్వైతం. అది ఏ ప్రేమతత్వం? The love is non-dual. The love is eternal. The love is peace. And love is that awareness in all forms and in all names. కనుకనే అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటే. The very same love exists in all. ఎదుటి వాడిని చూసి నీవు ద్వేషిస్తున్నావు. You hate the man in front of you. నీ సొంత వాడిని చూసి నీవు ప్రేమిస్తున్నావు. You love your own. ఇది నీలో ఉన్నటువంటి యొక్క దోషము. This is your mistake. ఈ ద్వైత భావం అనేటువంటిది నీలో ఉండినంత వరకు కూడాను నీకు ద్వైతమే ఉంటుంది, కానీ అద్వైతం చిక్కదు. So long you are dual, you will A man experience dual with experience. dually mind is half blind. A man with dual mind is half blind. నీవు అర్ధ చీకటిలో నీవు ఉన్నావు. You are in half darkness. ఎదుటివాడు నీవు పరాయివాడు అనుకుంటున్నావు. You consider the man in front to separate from you. నీ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి వాడు నీ సొంతం వాడు అనుకుంటున్నావు. The one at home, you claim them as your ఇది own. చాలా పొరపాటు. అందరూ నీ స్వరూపములే. All are in fact are your own forms. అలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. That oneness we should experience. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం అన్నారు. The true wisdom lies in the experience of non-dualism. ఇట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి మానవుడు, Man being non-dual, అనిత్యము అశాస్త్రమైనటువంటి అసత్య స్వరూపాన్ని చూసుకొని just he goes by that ephemeral దానిని temporary విశ్వసించి forms. దానికోసం నీవు తపిస్తూ ఉన్నావు. He reposes faith in these transitory artificial forms and struggles to acquire them. కనుక ఈ చింతన నీవు మానివేసి Give up that kind of search and anxiety. సర్వుల యందు ఉండినటువంటిది నేనే, I am present in everyone. నా యందు ఉన్నటువంటిది సర్వులు, All exist in me. సర్వదేవోపధరం శాంతం. And the peace that assumes different forms. ఆ స్వరూపము ఈ దేహం నందే ఉన్నది. And that very form verily is in me. సర్వదేహముల యందు కూడాను ఏ ఆత్మ ఉన్నదో ఆ ఆత్మ నీ యందు కూడా ఉన్నది. That spirit Atma present in everybody is one and the same in you also. కానీ నీ ఆత్మను చూసి నీవు ఆనందించక పరుల ఆత్మను చూసి నీవు కష్టపడుతున్నావు, కేవలం అసూయ పడుతున్నావు. In fact, you are not aware of your own principle of this self or the spirit, and why you feel jealous of the ప్రేమ self of స్వరూపులారా, others. నీ యందున్న ఆత్మనే పరుల యందు కూడా ఉన్నది. The Atma, the self in you, is present in ప్రతి ఒక్కటి everyone. కూడాను తనకు తాను అనుభవిస్తూ కూడాను తాను పరాయిదాన్ని అనుభవిస్తున్నానని భ్రమిస్తుంటాడు. In fact, you experience for yourself all these cardinal principles, but you consider others. అజ్ఞాని అయినటువంటి కుక్క యొక్క స్వభావం ఇవన్నీ. These are all the qualities of an ignorant person. డాగ్, Dog. ఒక తూరి ఏదో ప్రయత్నపూర్వకంగా వెతుకుతూ పోతున్నది డాగ్. A dog went on searching. ఒక ఎండిపోయినటువంటి ఎముక చిక్కింది దానికి. And it would catch hold of a dry bone. దాన్ని గట్టిగా కొరుకుతూ ఉంటున్నది ఆశతో. And this dog went on biting this bone. కడపటికి ఆ బోన్ యొక్క ఇది కొంచెం ముక్క తన గమ్స్ లో చేరి And part of this bone got stuck up
into its eye. తక్షణమే రక్తం వచ్చింది. And the blood started ఆ flowing. రక్తాన్ని చూసి కుక్క ఆనందిస్తుంటున్నది. The dog is happy watching the blood. నేను కొరికినటువంటి ఈ బోన్ నుంచి వస్తున్నది రక్తం అనుకుంటున్నది. And the dog went on feeling that the blood started flowing out of the bone that he had bitten. కాదు నీ రక్తమే ఆ బోను కూర్చుకొని నీ రక్తం నీకు ఆ బోన్ నుండి కనిపిస్తున్నది. In fact, it is the blood of the dog only, not out of the bone. అదే విధంగానే ఈనాటి మానవుడు కూడాను Man today, తన యందున్నటువంటి ఆనందాన్ని తాను మరచి he has forgotten the innate immanent ఈ bliss, ఆనందం బయట నుంచి ఎక్కడో లభిస్తుండదని విశ్వసించి and he thinks that bliss is outside that comes to him, కేవలము ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. and he makes every attempt to be blissful. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a very big mistake. ప్రతి ఒక్కటి కూడాను తన నుండియే వస్తున్నాయి. Everything comes out of you. దుఃఖము కానీ ఆనందం కానీ ఇవి రెండు నీ భ్రమలే. Either pain or pleasure, they are all of your making, of ఈ your ప్రెజర్ ఇస్ imagination. అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అన్నారు. The pleasure is an interval between two pains. రెండు బాధల మధ్య లోపలనే ఒక ఆనందం మనకు లభిస్తుంటాయి. There lies the pleasure between two pains. రెండు దుఃఖముల మధ్యనే ఒక ఆనందం లభిస్తుంటుంది. There is bliss in between the two pains or suffering. కనుకనే ఈ రెండు కూడా మన యందే ఉంటున్నవి కానీ బయట నుంచి రావటం లేదు. Both exist within us, not from the exterior. మానవుడు తన నీడను తాను చూచి భ్రమించినట్టుగా Man is carried away by his own shadow. కానీ అది షాడో. It was only after all a shadow. అది నీ నీడ. It was just a shadow. నీడను చూసి నీవు భ్రమిస్తున్నావు. You are just deluded by that. నిజమైన దేహాన్ని చూసి నీవు ఆశించటం లేదు. You don't think of your own true body. కనుకనే ఒక విధమైనటువంటి విచారణ మనం చేయాలి. Therefore we should inquire clearly here. దీనిని నిన్ను నీవు వెతుక్కోమని చెప్పేది వేదాంతం. So the Vedanta said, know thyself. ఒకనాడు ఒక One day. ఐఏఎస్ ఆఫీసరు క్యాంపు వేశాడు ఒక తాలూకాకు. One IAS officer came on a camp to a taluk. ఆ క్యాంపు ఇంటి లోపల చాలా భూతాలు ఉన్నాయని అందరూ బెదిరిస్తూ వచ్చారు. And all people said, don't go anywhere near that house because full of demons. సార్ మీరు తెల్ల శరీరం వారు, మీకు అది కనిపించదు, నల్లని శరీరం వారికి అంత కనిపిస్తుంది, అందులో భూతములు ఉంటున్నాయి అని ప్రశ్నించారు. Everybody said, sir, you are a white man. You cannot see demons there in that house. Only we can see that. Don't go anywhere near ఏమిటి it. అందరూ ఇదే విధంగా చెప్తున్నారు, ఈ ఇంటిలో పిచాచం ఉంటుండదా, ఎట్ట ఉందో చూస్తామన్నారు. And this white man wanted to really see that demon there. ఒక లైట్ తీసేశాడు, చిన్నది బెడ్ లైట్ పెట్టుకున్నాడు. He had switched off the main light and he was carrying a small lamp. ఆ బెడ్ లైట్ లోపల నుంచి తాను మేలుకున్నాడు పాపం. And he got up. కాలు పైన కాలు వేసుకొని తాను ఏదో విచారం చేస్తూ అల్లాడిస్తూ ఉంటున్నాడు. He sat cross-legged, moving both the legs. దాని నీడ గోడ పైన కనిపించింది. And the very shadow was seen on the wall there. అది కూడా ఏదో ఆడుతూ ఉండినట్టుగా కనిపించింది. And he could see both the legs moving in front of him. కానీ ఈ అజ్ఞాని యోచించాడు, అదిగో వచ్చింది దయ్యం. Now this fool thought, now there is that evil దాన్ని spirit. పట్టి కొట్టాలి I should catch hold of it and అన్నాడు. beat పక్కన it. ఉన్నటువంటి పిస్టల్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని కొట్టాడు. And he caught hold of the pistol and shot it. కట్టగడపడి తన వేలేపోయింది. And ultimately what happened? He lost his own. ఈ విధంగా తన నీడను చూసి తాను భ్రమించి He is deluded by his సమస్త own self. బాధలకు కూడా గురి అవుతుంటాడు మానవుడు. And man suffers being deluded. మనం తప్ప ప్రపంచంలో ఏది కూడా లేదు. In fact, nothing exists other than you. సర్వులు కూడా దైవ స్వరూపులే. All are essentially divine. దైవం ఒక్కడు తప్ప ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. God is one. We refer to him as being different forms. అలాంటి ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. That oneness, we should repose faith in it. అలాంటి దివ్యత్వాన్ని మనం సాధించాలి. That divinity must be accomplished. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని మనం పొందాలి. We should also acquire that divinity which is the unity. అప్పుడే మన diversity. బాధలు, మన దుఃఖములు, మన భ్రమలు కూడా నశించిపోతాయి. It is only on that day we will be free from all kinds of imaginations, illusions and delusions. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దీనికి ఏది ఆధారమని మీరు యోచించవచ్చును. You may question what is the basis for this. ఇది అంతా మన యొక్క భ్రమని. It is all your own thinking. పుట్టినప్పటి నుంచి కూడాను ఈ జగత్తులో మనం సంచరించి జగత్తులో ఉన్నటువంటి భ్రమలంతా మనం వరించి తద్వారా ఈ భ్రమను మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాం. Right from the day of our birth, we grow and move in this world, gathering all kinds of delusions and imaginations. కనుక ఇవన్నీ కూడా నీ భ్రమనే తప్ప అన్యం కాదు.
They are all your imaginations, nothing different from that. ఎవరిని చూచి నువ్వు బాధపడినా అది నీకే. If you feel for anybody, it applies to you. ఎవరిని only. పడి చూచి నీవు ఆనందించినా అది నీదే. If you are happy about anybody, that happiness relates to దుఃఖం you. కానీ ఆనందం కానీ అన్ని నీవే కానీ మరొకరివి కాదు. The pain and pleasure belong to you, to none else. కనుక ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి భ్రాంతిని నీవు కొంతవరకు తగ్గించుకుంటురా. Give up this body attachment to the extent possible. దేహాభిమానం మర్చిపో, ఆత్మాభిమానం పెంచుకో. Forget the body attachment. Get yourself attached to the self. అప్పుడే దివ్యమైనటువంటి ఒక భావం నీలో ప్రబలిస్తుంది. There arises the divine thoughts and feelings.